starting this class, I want to ask you, how are you? I hope you all are well. Today, I will discuss with you modal auxiliaries. So, you all are knows what is modal auxiliaries. Modal auxiliary verbs are those helping verbs which help to express the mood or manners in which the action is done. Modal auxiliary verbs are those which helping verbs to help express the mood or manner in which the action is done, So, my dear students, in previous classes, we also know about the modal. What is modal auxiliaries? You know that on the basis of mood or action, modal auxiliaries are four kinds. Modal auxiliaries are four kinds. Number one, base modal. Number one, base modal. Number two, semi modal. Number three, continuous modal. Number four, perfect modal. So, my dear students, you can understand that modal are three. You in the basis of using modal auxiliaries are four kinds. Base modal. What is base modal? You know that what is base modal. You can know that can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare, need, used to, ought to. You easily know this word, but I hope that you don't know, you know that this is modals, but this is the base modal. Can, could, may, might. Be carefully listen to my class, my dear student. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare, need, used to, ought to. These are base modal. Semi-modal. What is semi-modal? Have to, has to, am to, is to, are to, am going to, are going to. You always use these words, but I know that you don't know what is base modal, what is semi-modal, continuous modal, perfect modal. Today we will clearly discuss in this board so that you can remember that what is which model. Semi-modal, have to, has to, am to, is to, are to, am going to, are going to. These are semi-modal. So, you all are attentively write down these words and this song very carefully so that you can easily understand what is modal auxiliaries. Number 3, continuous modal. Continuous modal is what? বেস মডাল ভার্ব এর পরে বি যোগ করতে হয়। বেস মডাল ভার্ব গুলো কি? ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, ডেয়ার, নিড, ইউজ টু, অট টু। বেস মডাল ভার্বের পরে বি যোগ হয়ে সাধারণত কন্টিনিউয়াস মডাল গঠন করা হয়, কারণ ইহা দ্বারা কন্টিনিউয়াস ভাব প্রকাশ করে। তাহলে যে মডাল অক্সিলারিজ দ্বারা আমরা কি করব? কন্টিনিউয়াস সেন্সকে প্রকাশ করব। সেগুলো কোন মডাল ভার্বকে ইউজ করে? সেগুলো হচ্ছে বেস মডাল ভার্বকে ইউজ করব। তাহলে বেস মডাল ভার্বের পাশে আমরা কি যোগ করব? বি। ক্যান বি, কুড বি, মে বি, মাইট বি, মে বি। তারপরে কি করব? সেন্টেন্সটাকে কন্টিনিউয়াস করব। এই বেস মডালের সাথে বি যোগ করে আমরা কন্টিনিউয়াস মডাল ভার্ব তৈরি করব। Then perfect modal. What is perfect modal? How can we use perfect modal in a sentence? Look here. Base modal verb এর সাথে have যোগ হয়ে সাধারণত পারফেক্ট মডাল গঠন করা হয়, কারণ ইহা দ্বারা পারফেক্ট ভাব প্রকাশ করে।
So this is very clear that if you memorize base model, from that you can arrange continuous model, and you can be arrange perfect model. Base model you have to memorize base model, semi model. Then from base model বি যোগ করে তোমরা করবা কন্টিনিউয়াস মডেল, এবং ক্যানের সাথে হ্যাভ যোগ করে তোমরা কি করবা পারফেক্ট মডেল। সো এখানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে এগুলো একটু খুবই সহজ, বাট এগুলো কি করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে। In the next class, I will ask you and about base model, semi model. From this base model, we will arrange semi continuous model and perfect model. কি করব আমরা can be, could be, may be, might be, shall be, will be, এগুলো বি যোগ করব, continuous tense তৈরি করব। পারফেক্ট মডেল কিভাবে করব, বেস মডেলের সাথে হ্যাভ যোগ করব। বেস মডেলের সাথে কি যোগ করব, হ্যাভ যোগ করে সেন্টেন্সটাকে পারফেক্ট করব, তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে পারফেক্ট মডেল। আমরা মডেল বলতে সবসময় হ্যাভ, হ্যাজ, ক্যান, কুড, মে, মাইটকেই বুঝি। এভাবে হয়তোবা পড়ে আসছো তোমরা ছোট ক্লাসে, বাট সেন্টেন্সকে আমরা যখন ডিপলি জানতে যাব কোনো জিনিসকে, গ্রামাটিক্যাল রুলকে, তখন এভাবে যদি আমরা মুখস্থ করতে হবে এবং তারপরে সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। তাই প্রথম দিন মডেল অক্সিলারি আমি তোমাদেরকে ছকের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম। তোমরা এই ছকটি উঠায় নিয়ে মুখস্থ করবা, এবং আগামী দিনে আমরা সেন্টেন্সে কিভাবে এগুলো প্রয়োগ করে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় এইটা জানবো। কিন্তু আমি এটা মনে করি যে একদিনেই যদি আমরা একটা সেন্টেন্স লিখে দিয়ে বলি যে এটা বেস মডেল, আমার মনে হয় তোমাদের বুঝতে কঠিন হবে। আমরা সবসময় কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ মডেল, মডেল মে, মাইট, ক্যান, কুড, হ্যাভ, হ্যাজ, বাট ওইভাবে আসলে সবসময় সংক্ষিপ্তভাবে মডেল পড়লে হবে না, প্রত্যেকটা জিনিসকে ডিপলি পড়তে হবে। আমরা যদি ক্লাসিফাইড করে একটা গ্রামাটিক্যাল, বিশেষ করে গ্রামাটিক্যাল রুল, এগুলা ডিপলি ক্লাসিফাইড করে পড়তে হবে। আমি আশা করছি যে বেস মডেল, সেমি মডেল, কন্টিনিউয়াস আর পারফেক্ট, এর জন্য আমরা পড়ব পারফেক্ট টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি হবে, সাবজেক্ট প্লাস am is are প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, am is are ভার্ব প্লাস ing। কন্টিনিউয়াস যদি আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে কি হবে, ওয়াজ ওয়্যার হবে। পারফেক্ট, পারফেক্টের সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভ যোগ হবে, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ, হ্যাজ। আর পাস্টের বেলায় পাস্ট পারফেক্টের সময় আমরা সেন্টেন্সের সাথে হ্যাভ যোগ করব। তো এখানে হ্যাভ যোগ করে তার মানে তোমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে সেন্টেন্সগুলো আমরা পাবো। তারপরে আমরা কিভাবে ক্যানের ব্যবহার, কুডের ব্যবহার, মেয়ের ব্যবহার, মাইটের ব্যবহার, এগুলো অবশ্যই পড়বো। তো তোমরা অবশ্যই আমরা কি করবা, নেক্সট ক্লাসে বেস মডেল দিয়ে কিছু সেন্টেন্স লিখে নিয়ে আসবা, লিখবা। এটা তোমাদের নেক্সট ক্লাসের আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এবং অবশ্যই এই চারটা তোমরা মুখস্থ করবা। এবং মডেল কাকে বলে, আমরা যদি না জানি মডেল কাকে বলে তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো না। মডেল বলতে বোঝায় মডেল অক্সিলারি ভার্বস, সেগুলোকে বোঝায় দোজ হেল্পিং, যেগুলো দোজ হেল্পিং ভার্বস, মানে মডেল অক্সিলারি তাদেরকে বোঝায় যেগুলো কি করবে, হেল্পিং করবে, সাহায্য করবে ভার্বসকে, which help to express the mood or manner in which the action is done। তাহলে কোন ক্ষেত্রে কাজটি সম্পূর্ণ হচ্ছে সেইটা প্রকাশ করবে, ভার্বকে সাহায্য করবে হচ্ছে মডাল অক্সিলারিজ। এই সংজ্ঞাটা থেকে আমরা এই বাংলাটাই পেয়ে থাকি। মডাল অক্সিলারিজ ভার্বকে আমরা তাকে বলবো যে ভার্বটা কি করবে, ভার্বকে সাহায্য করবে ঘটনাটি কখন ঘটেছে বা কিভাবে ঘটেছে সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা মডাল অক্সিলারিজকে ব্যবহার করে থাকি। আমি আশা করছি তোমরা ক্লাসটি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছো, এবং তোমরা এটা অবশ্যই মেমোরাইজ করবে যাতে আমরা সেন্টেন্সে পরিপূর্ণভাবে মডেলকে ব্যবহার করতে পারি। এবং আমরা যখন
মডেল পাবো, কেউ যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যেটা কোন মডেল, অবশ্যই এই ক্লাস থেকে তোমরা ভুল করবে না। তোমরা এই ক্লাসটা করে থাকলে অবশ্যই যে কোনো কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে আশা করি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। সো নট মোর টুডে, stay safe, stay home and be safe. Assalamu alaikum.